اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج سنتے ہیں لبلبے کی کہانی، لبلبے کی زبانی۔ میں آپ کا لبلبا ہوں، جس کے بارے میں پہلے شاید ہی کبھی آپ نے غور کیا ہو۔ میرا وزن 3 اونس سے قریب ہے، لمبائی 6 انچ اور رنگ گلابی اور سلیٹی کا امتزاج ہے۔ میں اپنی شکل کیسے سمجھاؤں؟ اس کے لیے مجھے ایک ایسی مثال دینا پڑے گی جسے شاید آپ پسند نہ کریں۔ آپ نے ہانپتے ہوئے کتے کی زبان دیکھی ہے اور یقیناً دیکھی ہوگی۔ میری شکل بالکل کتے کی زبان سے ملتی ہے، بس رنگ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں آپ کے پیٹ کے اندر ذرا گہرائی میں رہتا ہوں، آپ کے معدے کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے سامنے۔ یہ بڑا پرہجوم علاقہ ہے، جگر، گردے اور بڑی آنت بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ میں بے حد مصروف وقت گزارتا ہوں، کیونکہ اگر میں کچھ مخصوص ہارمون تیار نہ کروں تو کھانوں اور غذاؤں کے پہاڑ بھی آپ کھا جائیں تو بھی آپ کو غذائیت حاصل نہ ہو سکے۔ ہر مرتبہ جب آپ پلک جھپکتے ہیں، ہر مرتبہ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے، تو ہر مرتبہ آپ کے جسم کے خلیوں کو توانائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر مرتبہ میں ہی توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے خلیوں کو ایندھن کی فراہمی اور جلانے میں مدد دیتا ہوں۔ بظاہر تو میں ایک کہلاتا ہوں، لیکن میری مثال تحفے کے اس پیکٹ کی طرح ہے جس میں ایک ہی جگہ 2 تحفے پیک کیے گئے ہوں۔ مجھ میں موجود دونوں غدود آپ کے لیے آپ کے مالک کے 2 نادر و نایاب تحفے ہیں، ایسے تحفے جو آپ کو بے مانگے اور بالکل مفت ملے ہیں۔ ان دونوں غدود کی قدر و قیمت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی خدمات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں 2 خاص ہارمون تیار کرتا ہوں اور یہ ہارمون آپ کے خون میں شامل ہو کر آپ کی توانائی کی فراہمی میں مدد دیتے ہیں۔ گلوکوز یا بلڈ شوگر آپ کے خلیوں کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ میں ایک ایسی حیران کن رطوبت ہارمون تیار کرتا ہوں جو خون میں موجود گلوکوز کی مقدار کو مناسب سطح پر رکھتی ہے۔ یہ ہارمون انسولین کہلاتا ہے۔ انسولین اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خلیوں کو جو ایندھن فراہم کیا گیا ہے، خلیے اسے صحیح طریقے پر چلا رہے ہیں۔ یہ بات بہت اہم اور نازک ہے، یہ کام بہت نازک ہے، جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے جسم کے اندر یہ معجزے خود بخود رونما نہیں ہوتے۔ غذا کو ہضم کرنے میں بھی میرا کردار کم نہیں۔ میں ایک دن میں 1 گیلن کے 8ویں حصے کے برابر ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبت تیار کرتا ہوں۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ 3 اونس وزنی غدود ایک دن میں 32 اونس رطوبت تیار کرے؟ آپ کی غذا معدے سے نکل کر جب چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں پہنچتی ہے تو یہ تیزابی اثرات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ معدہ تیزاب پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر غذا کا ہضم ہونا ممکن نہیں۔ تیزاب ہی کے ذریعے غذا میں موجود لحمیات، پروٹین جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ غذا میں موجود یہ تیزابی مادے آنتوں کے اندرونی سطح کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹی آنت میں ان کی وجہ سے زخم پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیدا کرنے والے نے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ آپ کو اس طرح کے خطرات سے محفوظ رکھوں۔ اس مقصد کے لیے میں ایسی نمکین رطوبت پیدا کرتا ہوں جو چھوٹی آنت میں جا کر تیزابی اثرات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام اس کی اطلاع فوراً ہی دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ دماغ میں موجود مخصوص غدود فوراً ہی مجھے ہوشیار کر دیتے ہیں۔ میرے حصے میں سیکلائن
नामी लाखों कारखाने नमकीन रतूबत पैदा करने के लिए ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये रतूबत तैयार करने में तेजी उस वक्त आती है जब आपकी ग़िज़ा लई या पेस्ट की शक्ल में आपकी छोटी आंत के पहले हिस्से में दाखिल होना शुरू होती है। आपको भूख लगती है और आप जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं तो आपका आसाबी निज़ाम उसकी इत्तला फ़ौरन ही दिमाग को फराहम करता है। दिमाग में मौजूद मखसूस गुदूद फ़ौरन ही मुझे होशियार कर देते हैं। मेरे मखसूस हिस्से में साइकिलाइक एसिनाई नामी लाखों कारखाने नमकीन रतूबत पैदा करने के लिए ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये रतूबत तैयार करने में तेज़ी उस वक्त आती है जब आपकी ग़िज़ा लई या पेस्ट की शक्ल में आपकी छोटी आंत के पहले हिस्से में दाखिल होना शुरू होती है। उस वक्त छोटी आंत अपने तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुदकार निज़ाम के तहत सेक्रेटिन नामी एंजाइम पैदा करने लगती है। ये एंजाइम्स मेरे लिए कीमियाई पैगाम होता है और दौरान खून के ज़रिए बर्क़ रफ्तारी से सफ़र करता हुआ मुझ तक आता है। मैं इस पैगाम के मिलते ही नमकीन रतूबत की पैदावार तेज़ी से करने लगता हूँ। ये रतूबत तैयार होकर छोटी आंत में पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद तेज़ाबी मादों को बेअसर कर देती है। तेज़ाबी मादों को बेअसर बनाना मेरे दूसरे कारनामों के सामने कोई हैरान कुन बात नहीं। मेरे दूसरे कारनामे इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। वो ग़िज़ा जो इंसान खाता है, अगर खुदा न करे इसी शक्ल में इंसान के खून में शामिल हो जाए तो इंसान देखते ही देखते मौत के मुंह में जा सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए कि मैं इस ग़िज़ा को जिस्म के लिए काबिल इस्तिफ़ादा बनाने में बुनियादी किरदार अदा करने को हर वक्त तैयार रहता हूँ। इस अजीम कारनामे को सर अंजाम देने के लिए मैं 3 इंतहाई एंजाइम्स तैयार करता हूँ और इन पुरस्रार एंजाइम्स में से सबसे पहला एंजाइम ट्राइप्सिन कहलाता है। ये एंजाइम ग़िज़ा में मौजूद लहमियात प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है और इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तब्दील कर देता है। ये अमाइनो एसिड्स दौरान खून में शामिल होकर जिस्म में फैल जाते हैं और जिस्म के आज़ा की तामीर या मरम्मत में काम आते हैं। मेरा तैयार करदा दूसरा एंजाइम एमाइलेज कहलाता है। ग़िज़ा में मौजूद निशास्ते को ग्लूकोज में तब्दील करना इसी की जिम्मेदारी है। मेरा तीसरा एंजाइम लाइपेज कहलाता है। आपकी ग़िज़ा में शामिल चर्बी के मोटे ज़र्रात पर हमला करता है और इन्हें चिकने तेज़ाब और ग्लिसरीन में तब्दील कर देता है। आप कुछ भी खाएं, दुनिया की कीमती और लजीज तरीन ग़िज़ा या घर का सादा खाना, इसका अंजाम कमोबेश यही होता है। जो ग़िज़ा आपके मुंह में दाखिल होती है वो आखिरकार एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ बन जाती है। कुदरत के ये हैरान कुन मोजज़े आपके जिस्म में हर लम्हे रोनुमा होते हैं, मगर लोग इस पर गौर नहीं करते। मैं नमकीन रतूबत पैदा करने की ज़रूरत से ज़्यादा सलाहियत रखता हूँ। मेरी ये पैदावार आधी भी हो जाए तब भी आपकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। हत्ता कि अगर मैं ये रतूबत पैदा करना बिल्कुल ही बंद कर दूं तब भी आप किसी बड़े ख़तरे से दो चार नहीं होंगे। ऐसी सूरत में सलाइवा यानी मुंह और ग़िज़ा की नाली की रतूबत मैदे और आंतों में पैदा होने वाले मादे काफ़ी मददगार साबित होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी सूरत में ग़िज़ा को हज़म करना बहरहाल एक तकलीफ देह काम होगा। इंसुलिन तैयार करना मेरी सबसे मुश्किल, पेचीदा और बेहद अहम जिम्मेदारी है। अगर मैं ये जिम्मेदारी मुनासिब तरीके पर सरअंजाम न दूं तो इंसान ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ का मरीज़ बन सकता है। इसे शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। एक ज़माने में ज़ियाबतीज़ का मतलब सिसक कर आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ना हुआ करता था। जानवरों के जरिए इंसुलिन हासिल करने का आगाज 1921 में हुआ। ये इंसुलिन बकरों, कुत्तों और बिल्लियों के जिस्म से हासिल की जाती थी। मुस्लिम ममालिक में जो इंसुलिन इस्तेमाल होती है वो बकरों के लबलबे या उनके खून से हासिल होती है।
دور حاضر میں انسولین کی تیاری میں جینیٹک انجینئرنگ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے ذریعے جراثیم کے جین کو تبدیل کر کے انسولین پیدا کرنے والا جین خون میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یہ جراثیم انسانی انسولین پیدا کرنے لگتے ہیں. یہ انسولین انجیکشن کی شکل میں مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے.